जे दीदी केते मास चली तो सत कथा तुम भ्यू एमती कर तुम किसी हबार ना। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जदि नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी और पाखे बेल आइकन प्रेस करनी किसी नुआ नुआ वीडियो देखिए। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो आपण भल पाइबा आम आशीर्वाद। तो आपण मैंने बहुत क्वेश्चन कर तो से क्वेश्चन आंसर तो मुझे देवी। तो आपण जहाँ को सारा भल पाइबा देती जी एत बाट आगू जापार केवल आपण मान सी सस्मिता मिश्र आपण मानकर सस्मिता मिश्र आपण मानक सब क्वेश्चन आंसर देवे। तो आ गोटे मो ना गोटे बहुत बड़ अभियोग होती जो जिनटा नहीं काली ठार मोर मन भी बहुत दुख अच्छी। मो बो मो ना गोटे अभियोग कर मानु आगे जो कथा मानु मत कौन कथा कहती से काली कौन पाई से कथा कहते मत मुझे कथा बो को मानु थिबा अवस्था भी पचारि। तो एबे ही पचारि आ जोटा कि वीडियो करी आपण मानक शेयर भी करी। कौन सब मो विषय आलोचना करछ कहलो से तो विषय आलोचना करछि कथा चुटी सब उपुड़ी जाइछला तो से गुडा कोन तेल मगैगिरी लगैबर तो चुटी दिए कोन इलानी से सैया कहछि कला सब बेले सही पानी तेल गुडा को मारुथा हम कहली मारले कोन हे गेला आ चुटी रे दिए कोन इलानी चंदा हो जाइछला ए कथा। हां देह कोन केमते लागु छ? देह सकाळ टिके भल लागनतरा एना टिके भल लागुची खाइ देइची पुनी कोन कथा झिंझी भी होउची। तो ये रोसे ये बहुत सब परिवा पत्र कटाकटी कले। तो आज सजना छुई आलू तरकारी करियो ना भाजीबो से तरकारी के हबो भजा भजा को हमर थुकुल पड़ी गेला जो बोटा कथा एक्चुअली तो कोळे रे जन्म हबार योग्यता बोले मोर नथिला ना सेटा को मु स्वीकार करे के फोन गला देखियो जाओ आज एटा सतना मिछ काहे की योग्यता नहीं तो नहीं मु भाबु छी तो कोळे रे जन्म हबार योग्यता बोले मोर नाही। हां मु कोन केमती जन्म होई जाई से योग्यता बोले मोर भूल फुट गाई तू हस ना हां तू सेना हसु किंतु तू काली मानु कोनटा कहिछु को कहि तो आपण मान संग मान कहिबे एटा के देह को भी नेबेनी जोटा मु कहूची पूरा सीरियस कथाटी कहूची। आपण मानक भितर जो माने हम वीडियो देखुचन तो केते जण माँ बापा मुँह को चाहिए सब जिन भूली जाइए आ माँ बापा पाखे कन्स्टाट रही एपर्यंत भी। तो जी कि मु आम घर भितर तीन पुओ कई घर ना केवल मु मो माँ ही रही किए फोन कर केवल मु ही मो बो पाखे रही कहीं मो बो को अधिक भल पाए तेणुक मुझे छाड़ी मो पाखे जी भी कम थी मुझे रही थी मासक 30-40 हजार भी रोजगार कर पारि कि सब जिन छाड़ी दुख कष्ट मो बो पाखे पड़ रही कि सी काली मो ना गोटे कथा कही मानु को जो कथा मत मानु कही सतना मिछ मु टोटाल तुमको किसी कही नहीं मो ना मिछ कथा कर नहीं मो देह छुई कहला कौन कहि देखिले कहना देखिया मु तो छुई को अरे मु तुमको किसी कही नहीं छुई की कहूना कली लगा कथा करछ सब कम कहि माने एटा कलियाटा कलिया नुहे सत कथा मु कहूची मु एटा वीडियो भी बनौची ए वीडियोटा भी मु शेयर ही करबी। तू जो कहिचु जे ए जो मु सान भाई कथा नै कि मु तते कहली जे आ टुलिया को आछो तू कहलु एई कथा कहले दी भाईଙ୍କ भितरे ये हबो सेटा कहिचु ना कहलु ये गोटा कथा एटा साधारण कथा मु कहली काण हेला हेडू यही कथा एमती कथा बबू कहिची मानु कहला से आसी के घरे बसिलो एटा मु से कहली तमे गाव गाव होजे से टुलिया सुने थोड़ी पाटी तुंडा हबो झगड़ा हबो ए कथा कहली कहदी मते बबू मानु कहिची तमे कहिचु ना कहना मोर कहबार कथा हां कहिची मु तू जो कहू सान भाई आसीबो माने रहइबो ए घर पई तुम मानक पई माने मु जो टेंशन रहउची आ मु केते प्रॉब्लम भितर रहउची सेटा ही मु केवल जानि आ सेटा भी तमे मान जानि समस्त जानिचो ना जाननो को बाटर पैसा आछी को बाटर पैसा लागुची कोन केमते होची तू घर काम करबो तो संगे আছে সে কিছু কাম করিও फिर সে সাড়ে रोजगार करिवो ना खाली काम करियो तो संगे ताले मु केमते रोजगार माने तू कामी कानु तू गोटा पिला की काम तू करजु मु केमते रोजगार करी मते जो दिन तू मत मुंडे की देंदी कुड़िया बाजार 3 थर ना बस मु तो सेही पई अछि तो पाखरे मु तो तते सेही पई तो पाखरे अछि तो दिन जानिबे जे मु तू बोध बोइछु बस मु तो सेही पई तो पाखरे अछि आ टुलिया पार जदि से जिंस मो मन भीतर न था कोन के होछ हो घर मोर सेरा दरे मु जोड रहबी मो पेट पोसी मु रोजगार करबी मु मासु 20-30 हजार रोजगार करी मु मोर रखीबी ताल त मु मोर घर छाडी के मु जाई कोड ओटे रहि थांती मु काहे की घर पड़ी की रही सब संस्था मु बंद करछि कोन पई बंद करछि काहे रही सब से टुलिया आसी ओरे कुंडे देवी देखो ना मत भल मु माने काली जिंस जतन मत मानु कहले से कोन जिंस बो कोन तागर सब कथा बहुत तागर कुए किन से मत कोन कथा कोन काली मत कथा हठात मुसा बाजार देला मत कथा कहला बो कहले मत वीडियो भल लागले माने मु जानि बते ता पाखरु जन्म हबा बते मोर योग्यता नै तू कहबे हम समाज जोड़िया की बसिबो सामने जोड़िया बसला हबो केमिति तो एमती कहला मु जीबी 2-4 दिन छाड़ी की जीबी
ତୁ କହିବୁ ଏବେ ଆସିବ ଏବେ ସେ କଣ କରିବ କଣ ମୋର ସେଇ ପୁଣି କଥା ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। ସୁବିଧା ଅଛି ନା ମୁଁ ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ତମେ ଯୋଉ କାଉ 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 ସବୁବେଳେ ହଉଛ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଉ କାଉ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ଇଏ ଟିଙ୍ଗାକୁ ସିଏ ଟିଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ସେଠୁ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡା ହବ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଛି ସେ ମୋର ବାର କଥା ଆଗରେ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେ ଟପିକ କ୍ଲୋଜ କର। ଆଉ ପାରିଲାନି ସମ୍ଭାଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛି ମତେ ମୋର ଏ ଘରେ ରହିବାଟା ଭୁଲ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ଘର, ମୋ ବୋଉ ମୋ ବାପା ମୋ ଘର। ତୁ ରହିଛୁ କାହିଁକି ବାସ୍। ମୁଁ ତତେ ପଚାରି ସମୟ ଆସିବ ଖୋଜିବ ମତେ ପାଇବନି ଟୋଟାଲି। ପାଇବିନି ପାଇବନି ପରା ମୁଁ କହୁଛି। ତୁ ତ ଯିବୁନୁ କୁଆଡେ ଆଉ ଢମଣା ଆଉ ଢମଣା ନାହିଁ ପାଇବନି ମତେ ଟୋଟାଲି ପାଇବନି ମୁଁ କହୁଛି। କଣ କରିବା ଚାହୁଁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଘର ମାଗି ମୋ ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହି ଘର ମାଗୁଛି କାହିଁ ଡରାଇ ମୋ ନାଁରେ ମାରିଛ କହିଲ? କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ କଥା କହିଲ ମୁଁ ପଚାରୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି କହି ତମେ କାହିଁ କାଉ କାଉ ହଉଥିଲ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ତୋର କୁଆଡେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କୁନ୍ଥଉଥିଲୁ ଯିଏ ଆଗତ କୁଆ ପରେ ଗାଇଦୁଆ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କୁନ୍ଥଉଥିଲୁ। ସେ ଆଗତ ଯିଏ କହେ ସେ ପରେ ଗାଇଦୁଏ। ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇଁ ତୁ ବହୁତ ସତ କଥା କହ। ତୁ ଭଲ ପାଉନା ମତେ ଭଲ ପାଉନା କହିଲୁ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କହି ଘରେ କୁକୁର। ହଁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବୁ? କୁକୁର ମୁଁ ଆଉ କଣ କହ କହିପାରିବୁ? କ୍ୟାମେରା ଚାହିଁ କହ ବାପାର ଛୁଆ କହ କ୍ୟାମେରା ଚାହିଁ କହ ଏ ପୁଅଟି ମୋ ଘର କୁକୁର କହ। ତୋ ମା ପାଖରେ ଅଛି କୁକୁର? ଯୋଉମାନେ ମା ପାଖରେ ରହିବେ କୁକୁର। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଏକାଥରେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନେଇକି ପଳେଇବି। ମୋ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ। ନାମ ଖାଇ ବସିବ ବୋଝ ଖାଇ ବସି ସତ କଥା କହିଲି ସେ ମତେ କହିଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋ ଆଗରେ ତାକୁ କହିଲି। ସେ ମୁଁ ତୁମେ ତେଲିଆ ମିଶିଲ ମୁଁ ଶଳା ପିଡ଼ିଆଟି ଫାଙ୍କ ପଡିଲି। ଜାନୁ ତେଲିଆ ମିଶେ ପିଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କ ପଡନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ତ ବୁଝିବା 10 ବର୍ଷ ମତେ କହିଲା ବୋଉ ଏମିତି କହିଲେ ତୁମକୁ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବୋଉ କାହାକୁ ନ ଶୋଧୁଛି କି? ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଗାଡି ଚଲେଇବା ହଉ କି ମୋର ଛତୁ କାମ ବେଳେ କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଛତୁ ପତରୁ ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କଣଟା କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି। ଜାମା ପାଣି ପିନ୍ଧୁଛୁ କେତେବେଳେ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? କହୁଛ କାଇଁ? ବାଉଆ ଦେବି ଯେ ମାଟି ପଡିବୁ ସେଠି। ମତେ ଟିକେ ବୁଝା ତମେ କରୁଛ କାହା ପାଇଁ କହୁନ ମତେ ଆଗ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ତମ ମା ତମ ଘରେ କାମ କରିବେ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ତୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। ଅଛି ଯେ ତୋର ବି ମତେ ବାହା ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବାହା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତମକୁ କେହି ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତ ବୁଝିଲ। ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ କେତେ ମାସ ଚାଲିଛି ସସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କର? ତ ତୁମେ ମିଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକଉନ ତ ଭିଉ ପାଇଁ ନା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ସବୁ କଥା ମାନୁ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲିକିରି କହିବେ ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ତ କମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 90% କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ସସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କର ପୁଅଟି ହଉ ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ଅଛି ପୁଅଟି ହଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ 4-5ଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନା ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଝିଅଟି ଆସି 10 ବର୍ଷର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି 10 ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କିଛି ଆମର ପିଲାପିଲି ତ ନଥିଲା। ତ ତା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ। ଅଧିକା ମନ ଦୁଃଖ ମୋ ବୋଉର ହଉଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସିଏ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ନାତିଟେ ଆସିଲେ ସିଏ ଟିକେ ନାତିକି ଟିକେ କୋଳା ଦେଖା କରିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଭାବିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି ଘରକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଶିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଟିକଟକ୍ ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ମଧ୍ୟ ହଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଏ ମୋର ବାହାର ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଥାଏ ମୁଁ ସେ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ପେଟ ଉପସାର ରହିବ କି? ତୁମେ ଏତେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ ଏତେ ବାହାରେ ଯାଇ କାହିଁକି କାମ ଦାମ କରୁଛ ଟେନସନ୍ ଇଏ କରୁଛ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଇଏ କରିବା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯିବା। ତା କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ମାନୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ଆସିଛି କି ତ 4-5 ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ତମର ଝିଅଟିଏ ହଉ ଏଇଟା ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହିହେବନି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପୁଅ ହବ କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ହବ ସେଇଟା ବି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ଯେ ଝିଅଟି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ତ କିଛି ମଝିରେ ନଥିଲା ତ ପୁଅଟି ହେଇଗଲେ ଭାରି ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହବ। ଝିଅ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହବ। ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ମାନେ
ସତ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଉଣା ଆଣିନି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନରେ ଜିନିଷ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ମୋର କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଛ କହିବିନି, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ଆଉ ହବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋର ଝିଅ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ତ ଝିଅ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ମୋର ଦୂର ନ ହେଇଛି ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। କୌଣସି ସେଥିରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି କରଜରେ ଥିଲି, ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲି, ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଥିଲି ଚଳିବା ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ, ତ ଝିଅ ହେଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁନି। ସେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିର ନାଁଟା ସେ ଭଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିର ନାଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶଳା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଶଳା ମୁଁ ଆସିଗଲି ସେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ରାଗରୁଷା ଅଛି, ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ରାଗୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣମାନେ, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ କିଛି ଜଣ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଇଡ଼ିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିୟୁ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତିକି ସବୁ ନାଟକ କରୁଛ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମ ଆଇଡ଼ି ଟିକେ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଭିୟୁ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସତ୍ୟ, ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି, ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ। ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆପଣମାନେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ତ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବ, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିବନି ଆଇଡ଼ି କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ, ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ନା ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ କହିବିନି। ସେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କମେଣ୍ଟଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଛ ସତ ପକେଇ ତୁମେ ଭିୟୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଭିୟୁରୁ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକିରି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସସ୍ମିତା ହିଁ ଦେବେ, ମୁଁ ଦେବିନି। କୁହ କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସବୁ କୁହ। ତୁମ ମୁହଁରୁ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା, ସବୁ କଥା ଆଜି ସେୟାର କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। କୁହ। ନାଇଁ ମାନେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, ଶୁଭିବନି ସାଡ଼େ। କିଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସେମାନେ ବି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହିଁ କାହା ପାଇଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ। ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି କି କେଉଁଥିପାଇଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଏମିତି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଭିୟୁ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ, ତମର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛ, ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି କେତେ ମାସ ଚାଲିଛି। ତ ସତ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3 ମାସ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି କେବେ ବି ତମେ କୁହ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତମେ ମିଛରେ କହୁଛ। ସେମିତି ଆମେ କେବେ ବି କହିବୁନୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଗୋଟେ ମା ପେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେମିତି ଜନ୍ମ ହଉ। କାରଣ ସେ କାହା ହାତର କଥା ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇପାରେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ଯେବେ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ମାଠୁ ଅଲଗା ହେଇସାରିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ଚାହିଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା। ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଉର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବି ଦିଦି ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏମିତି 5 ମାସ ଯାଏଁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସେକେଣ୍ଡ ବେବିଟି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପୁପି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ପତଳା ଥିଲି, ମୋ ଶରୀର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନି। ସେତେବେଳେ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍, 18 ବି ପ୍ରାୟ ହେଇନଥିଲା। ଝିଅ 18 ବର୍ଷରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ଚାଲିଲା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜମା ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ହେଉନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ସବୁ କାମରେ ଆଗଭର, ଆଉ ସବୁ କାମ ଚଟାପଟି ବି କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା ବୋଉକୁ ବି କହିଲାଠାରୁ ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ପିଲାପିଲି ତମର ନହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସିଏ
ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ଯେଉଁ ବେବିଟି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ସେ ଭୋଗୁଛି ବୋଧେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। କଥାର ଅଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ଦୁଃଖ କେବଳ ଗୋଟେ ନାରୀ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଏ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ସିଏ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କି କିଏ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋ କଷ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କୌଣସି ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତମର ଝିଅଟା ହଉ, ଆଉ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁସି। ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଝିଅ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଝିଅ ପାଳିବାର ସକ୍ଷ ଥାଏ। ଆମର ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ କି ଏମିତି ମିଶିକି ରହୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଝିଅ ଲେଖିଥିବେ, ଝିଅ ହେବ। ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମାନ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି କେବଳ ଗୋଟେ ମାଆ ଜାଣିଛି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାଆ ପାଖରେ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖରାପ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେବେ କାହା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଭାଇ। କାହିଁକି ନା କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଅଛି, କିଏ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଘରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇଆ କରୁଛ ସେୟା କରୁଛ, ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବେ, ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତ ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ବରଂ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାନି, ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହିଁ ଆସୁଛି ତାରି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ କୌଣସି ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାର ନାହିଁ, ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଠାକୁର ଡାକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଠାକୁର ଡାକନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କର ଭଲରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ତେଣିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, ସେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଭଲରେ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ପୁପି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ହୋମିଓପାଥିର ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯେଉଁ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ର କୋର୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥରକ ଚାଲିଛି ଏଲୋପାଥି। କାହିଁକି ନା ଆମର ପୁପି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଦେହର କଣ୍ଡିସନଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଆଇସିୟୁରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 11 ଦିନ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 14ରୁ 15 ଦିନ ଆମେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। 2015 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ତେଣୁକରି ଏଥରକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ ସସ୍ମିତାକୁ ଦିଅ ଏଲୋପାଥି ଦିଅ, ହୋମିଓପାଥି ଆଡ଼କୁ ଯାଅନି। ତ ଜଣେ ଭଲ ଗାଇନିଂର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀର ଚାଲିବ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଚାଲିବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆମର ସାଲେପୁର, ତ ସେଠି କିଛି ସରକାରର କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଠି କଲା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କାଗଜପତ୍ର ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିବା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କିଛି କରିବାନି? ନାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଛୁଆଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଦେଖିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର। ହଁ ଠିକ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କେହି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯାଇ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, ଆମର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲଗାଲେ ଆମେ ସରକାର ଅନୁସାରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବୋଉଙ୍କର ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ତାକୁ ହୋମିଓପାଥି ଦିଅ, ଏଲୋପାଥି ଦିଅ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ କଥା ନ ରଖିକିରି ଏଲୋପାଥି ଦେଲି। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେମିତି ପୁପି ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ହଇରାଣ ନ ହେଉ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ରାତିରେ ତ ସେଠି ତା ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ କରନ୍ତିନି ଆମକୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଆସେ, ଯେହେତୁ ବୋଉ ରହିଲେ ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥ୍ ହେଇଥିଲା 2015 ମସିହା, ସେଠି ମସୁରୀ ତକିଆ ଲଗେଇକି ରାତିରେ ଶୋଇବି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି 11 ଦିନ କେହି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କ'ଣ ବୋଉ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ କେହି ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଜ୍ୱର ମାନେ ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଖରାଟା ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରାଣୀହାଟରୁ ନେଇ ଆସେ, ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ, ଭଲ ଖାଇବା ଟିକେ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଟିକେ ଏତେ ମୋତେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇ ରାଣୀହାଟ କଲେଜ ଛକରୁ ଆଣେ। ତ ଖାଇବା ନେଇକିରି ମୁଁ ଫେରୁଛି, ଠିକ୍ ଆମର କାଜୁଆଲିଟି ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେଠୁ ତାପରେ ମୋତେ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଠୁ ଉଠେଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଭାଇ ଏମିତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲିଲା, ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲି। ସେଠୁ ବୋଉକୁ ଆସି କହିଲି, ବୋଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଗଲା ଆମର ଆଉଟଡୋରରେ ଦେଖେଇଲା। ଆଉଟଡୋରରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ବି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି, ତେଣୁକରି
प्रभु ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଏଥର ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଏକା ଏକା ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବା 12-15 ଦିନ କେତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଯାଇଥିବେ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ଖାଲି ଦୁଃଖ, ସତ କଥା ପୁରା ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲିଅର କରି କହୁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ଖାଲି ଦୁଃଖ। କରଜରେ ଥିଲି, ପୁଣି ଘର କଲି, ଘରେ ବି ପ୍ରାୟ କରଜ ସୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ପଇସାରୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଘରଟି କଲି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ବୋଧେ ଯାଇଛି। ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ସାଡ଼େ କରଜ ପଇସା ବି କରଜରେ ଅଛି, କରଜ ବି ଦିଆ ହେଇନି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ବି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ସବୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରେନି, ଭିଡ଼ିଓ କରେନି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି କୁହେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଜାର ଘାଟ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖିବି ଭାଇ ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ 100-200 ଖର୍ଚ୍ଚ ବି 500 ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ମୋର ସବୁ ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ କାହିଁ ଭାରି ହସୁଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଆ ଫୁଆ କେଉଁଠି ବୋଧେ ବସେଇଛି। ବସେଇଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଗୁଆ କାହିଁ ବସେଇବି। ଓ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଙ୍କର ବି ଯାହା ଦେହର କଣ୍ଡିସନ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ମାନୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ସେ ଆଉ ନିଜେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ପୁପି ବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲି ରେଷ୍ଟ ହିଁ ନେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ହେଲେ ଜଣେ କେବେ ବି ଶୋଇବନି, କେବେ ବି ମାନ୍ଦା ରହିବନି, ପୁରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ସେ ହାରିଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆଗ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେତିକି, ସେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 3-4 ମାସ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବନି, ଯେଉଁ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ତ ଆମର ବହୁତ କାମ ରହିଲାଣି ଏଇକା, ମାନେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ରବିବାର କି ସୋମବାର ବୋଧେ ଆସିବେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସରକାର ମାନେ PSCରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନେଇକରି ଟେଷ୍ଟ କର, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ହେବ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଜମାରୁ ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ କଥା ଏଇଟା। ମୁଁ କାହିଁକି ବି ମିଛ ମୁଁ କହିବି, ସତ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।